نے کچھ لوگوں کی زندگی کی کامیابی کو دیکھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی کامیابی کو پڑھا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جن کی کامیابی کو ہم نے ساتھ جیا ہوتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسا میرا دوست موجود ہے جس کی کامیاب زندگی کو ساتھ جیا ہے، میں نے وٹنس کیا ہے۔ ایز این ہوسٹ، ایز این اینکر میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ بطور گواہ میں ولی خان کاکڑ کی بات کر رہا ہوں، جس کی کامیابی کے شروعاتی سفر سے لے کر اس وقت جب ایک برانڈ کی صورت میں زمزم پیالہ بن کر ابھر چکا ہے، میں وٹنس ہوں، میں دیکھ چکا ہوں۔ ولی خان، بہت مبارک ہو آپ کو، خیر مبارک کہ ہو آپ کو سندھ حکومت نے بھی قبول کیا۔ جی۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ سفر جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ایک ویٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس سینکڑوں ویٹر ہیں، اس کے بعد اس کے پاس 14 برانچیز ہیں، اور آج وہ مالکانہ طور پر ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی جہاں پر وہ خود تھا۔ یہ احساسات کیسے ہوتے ہیں ایوارڈ لیتے ہوئے؟ آپ نے ان فیلنگز کو کیسا محسوس کیا؟ عرفان بھائی، بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے بولا کہ سندھ نے بھی آپ کو قبول کر دیا، سندھ حکومت نے قبول سب کرتے ہیں، صرف بات ہے ہمارے ذہنیت کے۔ ہمیں اپنے حق جو ہے نا خود حاصل کرنا پڑتا ہے، خود محنت کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کو حق لا کر کے دیتا نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں آپ کو حق لینا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے یقیناً نیچے سے کام شروع کر کے ویٹری بار والی ہوٹل پہ کام کرتے کرتے آج کراچی شہر میں 13 برانچز ہیں، کوئٹہ میں بھی ہمارے برانچ۔ تو میں اس خوشی کو جو ہے نا اپنے اکیلے کی خوشی نہیں سمجھ رہا ہوں۔ میں ان تمام جو میرے ساتھ اسٹاف کام کر رہے ہیں اور میرے جو پارٹنرز ہیں اور میرے ساتھ جو چائے ہوٹل جو دابا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جو زمزم پیالہ چائے دابا جیسے بنا ہے اور دیگر جو کوئٹہ کے جو ہوٹلز ہیں وہ بھی اس طرح کے برانڈ بنے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں صرف زمزم پیالہ جیسے برانڈ بنائے اور دیگر بھی بلوچستان سے جو ہوٹلز ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد برانڈ بنیں گے زمزم پیالہ کو دیکھتے ہوئے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی کہ کل بڑے بڑے برانڈز تھے، اس میں زمزم پیالہ چائے کا ہوٹل جو ایک ایوارڈ جو دیا گیا وہ صرف اس میں زمزم پیالہ تھا۔ ہاں، اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ جب آپ ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں جہاں سارے لوگ آتی ہیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو بطور برانڈ جانے جاتے ہیں، ان کی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کا گیٹ اپ، ان کا سوٹ بوٹ الگ ہوتا ہے، اس میں ایک شخص شلوار قمیض میں دوڑتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ اپنی اس کامیابی کے ایوارڈ کو لے رہا ہے، تو آپ نے اپنے سراؤنڈ میں لوگوں کی جو فیلنگ تھی وہ کیا فیل کی؟ دیکھیں، میں نے یہ فیلنگ کبھی زندگی میں نہ محسوس کی ہے اور نہ کروں گا۔ اگر میں یہ فیلنگ کو محسوس کرتا اگر میری عادت ہوتی تو میں آج اس اسٹیج تک نہیں پہنچتا، آج میں ایوارڈ لینے نہیں جاتا۔ ہمیشہ وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ لوگ آپ کو کچھ نہیں دیتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر صرف طنز کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر صرف بات کر سکتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ یقیناً وہاں پر جب میں گیا ہوں، سارے لوگ کوٹ پہنے ہوئے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، 3 پیس پہنے ہوئے، مگر میں نے وہاں ایک کمی محسوس کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اتنے اوپر لیول کا پروگرام ہے نا، تو میں انشاءاللہ اپنے ثقافت کو نہیں بولتا، میں اپنی پگڑی بھی باندھتا، واسکٹ بھی پہنتا، پورا میں اپنے جو ثقافت ہے جو ہے میں اس کے ساتھ جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر پتہ میں نے مس کیا، ابھی بھی شلوار قمیض میں گیا ہوں، میں اور مزید اپنے اس ثقافت میں جاتا۔ That's so nice. ایک شخص پر شلوار قمیض اچھی لگتی ہے اور بڑا پیارا لباس ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ ایک سفر کرتے ہو، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک شخص کامیابی کی سیڑھیاں چڑھے جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے ہمارے حقوق پہ بات کرنا بند کر دی ہے، یہ ہمارے بارے میں تو سوچتا نہیں ہے، بس اپنا کاروبار چمکا رہا ہے۔ کچھ لوگ امید لگا لیتے ہیں، ایسی امیدیں ایک بڑے پلیٹ فارم پہ لوگ آپ سے بھی لگاتے ہوں گے، تو ان کا یہ امیدیں لگانا غلط ہے یا آپ کی جو پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے تو کیسے؟ دیکھیے، جو لوگ امید آپ سے لگا رہے ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ آپ سے امید لگائیں۔ امید جو ہے نا لیڈران سے لگائی جاتی ہے کہ جو آپ کی لیڈر ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جس کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ زمزم پیالہ ہے یا ولی خان ہے، جو شخص آپ سے امید لگا رہا ہے وہ بھی ایک آپ کی طرح، ولی خان بھی زمزم پیالہ ہوٹل چلا رہا ہے، ولی خان بھی آپ کی طرح ایک شخص ہے۔ ولی خان اگر آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، آپ کی آواز کہیں تک نہیں پہنچتا ہے، تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ یا اوپر لیول پہ ایسے کوئی بات ہوتی ہے تو ولی خان کا بھی کاروبار ہے، مجبراً ایسے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، کرتا ہے ولی خان وہ لمٹ کے اندر، دائرے کے اندر، کہ تاکہ ہمارے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو یا
सरकार को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस तरह की गुफ्तगू मैं हमेशा करता हूँ और करते रहेंगे दायरे के ये अंदर। सवाल सिर्फ मैंने इस गर्ज से पूछा था अपने ये देखने वालों को बताने के लिए कि आप लड़े बगैर, आप लोगों से इख्तलाफ किए बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। और ये खुद ही बता रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी से इस तरह का इख्तलाफ नहीं किया जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली नज़र आता है कि आप किसी की मुखालफत में उन्हें गालियाँ दें या किसी की हिमायत में किसी की दुश्मनी पाल लें। ये किए बगैर भी यानी कामयाबी मुमकिन है। ये 14 ब्रांचेस का 13 ब्रांचेस का जो सफ़र है, इस सफ़र में एक इनफरादी शख्स की कोशिशें कितनी होती हैं और टीम का होना कितना ज़रूरी होता है? सबसे जो अहम चीज़ है वो है टीम। टीम अगर आपको मिलती है ना, तो टीम के साथ जितना वो आपके साथ वफादारी कर रहा है, तो आपका भी काम है कि टीम के साथ इतनी वफादारी करें। टीम का होना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। दैट्स नाइस। टीम में बाज़ औक़ात कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें आपसे शिकायत हो जाती है कैप्टन से, तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा जब एम्पायर आप लेके बैठते हो तो सबको लेके चलना है, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो उनकी शिकायतों को कैप्टन होने के नाते कैसे देखते हैं आप, कैसे? देखिए, इख्तलाफ शिकायतें टीम की क्या है, घर में जो है ना, बेटे के बाप से होता है, भाई के भाई से होता है, भाई की बहन से होता है, माँ से होते हैं। तो आपने फिर सबको लेके चलना होता है। दो शख्स आपके पास कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है टीम में दो बंदे हैं, दोनों का तकलीफ है। अब मेरे पास एक शख्स आ रहा है कि यार मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, अब ज़ाहिर बात उसको खुश करने के लिए कि हाँ यार इसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उसको बुलाते हैं, जब उसको सुनते हैं बोलते हैं हाँ यार तेरे साथ भी बहुत ज़्यादती हुई है, उसको भी मैं देख लेता हूँ। सही। तो दोनों को खुश रखना पड़ता है, दोनों को एक समझ लो बराबर तराजू बराबर इंसाफ के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी एक को लिटा दो, दूसरे को ऊपर कर दो, ये चीज़ नहीं होना। आप टीम के अगर लीडर हो, समझ लो आप घर के बड़े हो। जमजम प्याला वली भाई जेंसी का होटल है, नौजवान इसमें बड़ी तादाद में मौजूद आते हैं। हमारे सामने साहिल भी बैठे हुए हैं। यानी ये जो नौजवान है, ये एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक ताजिर के तौर पे आपसे क्या एडवाइस ले सकता है कि आप इस माहौल में जहाँ इन्वेस्ट करना मुश्किल है, जहाँ कमाना मुश्किल है, वालिदैन की तरफ से हो सकता है पैसे की सपोर्ट ना हो और आपने भी कोई वालिदैन की तरफ से सपोर्ट नहीं ली, इस सारी चीज़ों के साथ अभी कैसे कामयाब हुआ जा सकता है? एक आखिरी मैसेज इन नौजवानों के लिए। इन नौजवानों के लिए अक्सर मेरे पास आते हैं, मैं इनको एडवाइस भी करता हूँ। कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो कि पूछते नहीं हैं, ख़ुद से ये देखते हैं कि जमजम प्याला या वली या कोई भी शख्स इस मुकाम तक पहुँचा है, तो उसकी वो कॉपी जब करता है, वो ये नहीं करता है कि जाके उस शख्स से पूछे कि आपने इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हो। पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है। अक्सर वो नौजवान नुकसान करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस नौजवान को और नौजवान जब देखते हैं यार वो फलाने ने ऐसा काम किया था, देखो आगे नहीं, उसने इतना नुकसान किया है, ये नहीं सोचते कि उस नौजवान ने किस तरह से कदम रखा है। कोई भी नौजवान अगर काम करता है, कोई भी किसी कामयाब शख्स को देखता है कि उसकी तरह अगर कुछ करना चाहता है, तो वो चाहे वो वली खान हो या कोई भी उसके पास जाकर के पूछें कि आपने स्ट्रगल किया है, कैसे किया, इस यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, कितने सालों की मेहनत है। क्योंकि जब कोई शख्स कहीं तक पहुँचता है, वो दिनों में, महीनों में, घंटों में नहीं पहुँचता है, उसमें कई साल लगते हैं। तो ऐसे नौजवान के लिए भाई मैं तो हाजिर हूँ, हर वक्त आते हैं मेरे पास, मैं उनको मशवरा देता हूँ। उन्हें अगर कोई वन लाइनर, एक लाइन में आप एडवाइस करना चाहें कि अपनी ज़िंदगी का कौन से उसूल है इस तरह कर लें कि कामयाबी में आसानी हो, वो क्या हो सकती है? वो ये है कि आप कोई भी काम करोगे, मैं एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं, कोई भी काम करें अपना करें, किसी को कॉपी ना करें, किसी को ना देखें। अगर आप किसी को कॉपी करेंगे, आपका तवज्जो अपने काम पे नहीं होगा, आपका दिमाग, आपकी एनर्जी दूसरी की तरफ होंगी, वो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपके काम नहीं चल रहा। अपने काम पे फोकस करें। आप भले एक टीआई क्यों ना लगाएं, टीआई लगा लो। आप ये समझो कि ये मेरा टीआ जो है ना, बड़े ब्रांड से भी इंशाल्लाह ये मेरा टीआ बड़ा है, बस ये आपकी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। और मोहब्बतों का जो इजहार है वो बड़ा लाजिम होता है। हमारे सराउंड में, हमारे इर्द गिर्द कामयाब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर हमारी नज़र ज़्यादातर नाकाम लोगों पर होती है, इसलिए कि हमें ताने देना होते हैं, हमें लड़ाई करना होती है। हमारे सराउंड में हीरोज़ हैं, उन्हें लें, उनसे मोहब्बतों का इजहार करें। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो यही है कि उनको लोग कबूल करें। कामयाब वो अपने और पर हो ही जाते हैं और वो हैं भी, लेकिन उन मोहब्बतों का इजहार होना चाहिए। सो उन्हीं मोहब्बतों के इजहार के लिए वली भाई, मैं ये मेरे तमाम अल्फाज बहुत दिल से, और ये ज़ाती तौर पे ऑडियंस के लिए नहीं है, कि मैं जब भी देखता हूँ एक शख्स अपनी कामयाबी के तसलसल को कायम रखे हुए है, तो वो हमेशा ऐसे महसूस होता है कि वो हम सब की और वो मेरी ज़ाती कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। और बाकी आप सब ने सुन लिया है, सिलसिला मुमकिन है जारी रहे, हम इनसे इनके राज़ो नियाज़ पूछते रहेंगे, कामयाबी के गुर अभी इन्होंने बताए नहीं है, 4-6 एक बात और भूल गए पूछेंगे। जमजम प्याला सबसे आला, देखिए एंड में तो यही था, और एग्जैक्टली जमजम प्याला सबसे आला ना सिर्फ दावा है, आप आजमा भी लें, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
वसलाम।